ଯେ ଏହି ଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅଗରିଆ ଜାତି ଆର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ଥିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହେ ନାହିଁ। इला हमर अग्रिया भाषा थी जुहार कह के हमर जो विशेष है। They are called Agorias from having ages ago come from Agra. दादा मैं तुमला बहुत धन्यवाद जना था कि तुम हेतकी भल से अग्रिया भाषा ला कह Good. बट आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद तुमला सबला बहुत बहुत थैंक यू कि तुम हमार भाषा ला सीख आउ ओकर बारे थी जानबार लगी चाहत तो थैंक्स अ लॉट। समस्त को नमस्कार। आज आम कलिंग इतिहास जो रविवार इतिहास आलोचना किछि समय विराम पर पुणी आज आम आरंभ करुचु। मो ना सुनील विश्वाल। कलिंग इतिहास आज जो अध्याय से आम जानिया पाइबा अगरिया कम्युनिटी विषय रे एवं से विषय आमको आज कहिबे डॉक्टर उजागर पटेल। उजागर पटेल सार जन्म होची सुंदरगढ़ उज्जवलपुर बोली गोटे गाँव रे एवं सी आरिसी राउरकेला एमएससी आउ संबलपुर यूनिवर्सिटी रु मैथमेटिक्स रे पीएचडी करछन्ते 1983 मसीह तांकर सी वृत्तिगत जीवन आरंभ करथिले गंगाधर मेहर कॉलेज संबलपुर रे लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। तापर सी गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़ रीडर हेक जोग दियंती परे सी जीएम कॉलेज रे सीनियर रीडर ऑटोनोमस कॉलेज जोटा एवं परिशेष रे सी गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज भवानीपाटना रु अवसर नियंती। वर्तमान से रहउचंती सुंदरगढ़ ही निज गाँव में रोचंती। से अनेक बही रचना करचंती से गुडिक मध्यरे किछि होची मैथमेटिक्स ओलंपियाड वैदिक गणित संभार राधारु श्रीराधा पर्यंत धर्म कौन काहींकी कोउंथि वेदार्थ प्रक्रियादीर ऐतिहासिक मीमांसा अग्निहोत्र विज्ञान एमती अनेक बही से रचना करचंती। मु अनुरोध करी उजागर पटेल सार को से तांकर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। सर आपको नमस्कार कलिंग इतिहास तरफ स्वागत जनाऊँ आप वक्तव्य उपस्थापन करूँ। आपण मानको समस्त नमस्कार। आपण माने जो मते सुविधा देले सेते पे मु आपण मानको धन्यवाद देउची विशेष करी स्वाधीन सार एवं प्रियंका को सेते पे मु एटी आग्रिया समाज विषय रे किछि कहबा को जाउची। प्रथमे आग्रिया समाज रो भाषा ऊपर गोटे गीत लिखिचंती विनोद चंद्र नायक जे कि थिले आमर उत्कल एवं साहित्य उपसभापति एवं संपादक मध्य तांकर गीत पब्लिश मध्य होइछि। से 1914 रु 2003 जाए थिले। सजनी कैसन जाई घर ए भरा बादर माह भादर बरसथे पानी अझर बिजली मारथे छुरी गरजथे बजल आकाश में घटा घन घोर प्यासी चातक आँखी मनत नाचते सखी जैसन मन मरे सजनी कैसन जायो घर बिछल पथ सखी तिमिर बन तल मुकुलित नीप सुवास सजलित केश पास मुकुलित चुंदरी कैसन जाइह ओर पास गले हई अपबाल निहले मर्थ सखी उल्टा कहते मोर सास कुटिला ननन साथे बहु भाषण जेते कते जे हाथ थे चौपास सजनी कैसन जाइह घर बार बार मला बोला थे बांसुरी में जोई राखू ना राखू लाज डर सजनी कैसन जाइह घर। आ गोटे आमर गोटे छोटिया प्रवचन रही आबे आबे रे संचिरे जाबो ममा घर के लेती आम खाबो पेट भर ममा खाइन पाका पाका हमला दिन कचाला हमला भाविन पर दगो ममा हमर लाल पुटका हम जाबो हमर घर। एटा गोटे प्रवचन प्राय छोट छुआ मान को या कह जाते मामू घर जावाई आमर कौन अच्छी भाषा रे आमे जेहेतु यहीटा ही आमर परिचय एवं यही परिचय कहूँ जे आमे केउठु आसिलु
କାରଣ ଆଗ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନଟେ କହୁଛି ଆଙ୍ଗନଲା ବାହାର ଦେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଝିଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଆରଲା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ। ଆଙ୍ଗନ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ, ବାହାର ଦେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦଟେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଆରଲା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଷା ଇଏରେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ ଭାଷାରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପ୍ରାକୃତରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମାଗଧୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମାଗଧୀ ଭାଷାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରୁ ଅବଧୀ ଆଉ ଭୋଜପୁରୀ ସେଇଠୁ ଆମର ଆସିଛି ଏ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ଏ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତାଙ୍କର ଉପଭାଷା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରିଆମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି, କେବଳ ଭୁଲିଆ ନୁହନ୍ତି, ଏଠିକା ଚମାର ଏବଂ ଗୌଡ଼ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି। ମେହେର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୁଲତା ମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ। ତାଙ୍କର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ସେ କେତୋଟି ମୁଁ ଉଦାହରଣଟା ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର କାଲ ଶୁଦ୍ଧ ଅସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟା ଏହାକୁ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୟ କରଥ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟେ, ଅସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟା ହେଲେ ମୟ କରଥ ମୟ କରେ ହାଁ, ହାମ କରଥ ହାମ କରଥ ହାମ କରେ ହାଁ, ତଏଁ କରଥ ତଏଁ କରଥ ତଏଁ କରେ ହାସ୍। ଏଇଭଳିଆ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ବାକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ବେଶୀ ହିନ୍ଦୀ କହନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ମିଶି ଯାଇଛି। କାରଣ ଡୋନାଲ୍ଡ ଏ ଗ୍ରାଭନ୍ ତାଙ୍କ ସତନାମୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗ୍ରିଆ ମାନେ, ଚମାର ମାନେ, ଏ ଗୌଡ଼ ମାନେ, ଏ ଭୁଲିଆ ମାନେ ଏମାନେ 1500ରୁ 1800 ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଏ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ଅଫ୍ ଇଥୋଲୋଜି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଉଇ ଡାଲ୍ଟନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଆଗ୍ରିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଇବ୍ ନଈ କୂଳରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ the best villages and most thriving portion of the population in Kanpur are found on both banks of the Ib River as we approach the boundaries of Sambalpur. Here the very industrious and respectable looking caste called Agariyas are first met with. They are found in Kanpur, Sambalpur, Raigad, Raipur and Ratanpur. They number about 5,000 in the first place named. According to their tradition, they are called Agoriyas from having ages ago come from Agra. They were a proud Kshatriya or Kshatri family, a steep naked generation, and refusing when making an obeisance to bow their heads. The Raja lowered some of them summarily by cutting them up. এই টাইপର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରସେଲ ଆଣ୍ଡ ହୀରାଲାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ according to the tradition of the Aghariyas, their forefathers were Rajputs who lived near Agra. They were accustomed to salute the king of Delhi. এইভଳିଆ ଆମର ରସେଲ ହିରାଲା ଏବଂ ଡାଲ୍ଟନ, କାରଣ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ କଥାକୁ ଅନେକ ରିଫର କରିଛନ୍ତି। ଏଲିବି କର୍ଡେନ ରାମସେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟିୟର୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି according to their tradition they are called Aghariyas from having come from Agra. They say Kshatriyas.
but having been subjected to some persecutions by the ruler of the state, they left it. ଏଇଠିକାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଶର୍ମା ହୀରାଖଣ୍ଡରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1920ରେ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅଗରିଆ ଜାତି ଆର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ଥିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହେ ନାହିଁ। ଅଗରିଆ ମାନେ କାହାରି ହାତରୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜାତିର ପକବାନ ଖାଉଥିଲେ। ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଖାସି ଛେଳି ମାଂସ ଅଗରିଆ ସମାଜରେ ନିଷେଧ ଅଛି। ପୂର୍ବେ ମତ୍ସ୍ୟ ପିଆଜ କୁଲାରୀ ଶାଗ ଛତି ଅଗରିଆ ମାନେ ଖାଉନଥିଲେ। ଅଗରିଆ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟି ଅତି କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଜାତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ନିପୁଣ। ଅଗରିଆ ମାନେ ପରମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ କଦାଚିତ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ କର୍ତ୍ତା କରି କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଜଳାଶୟ ଆଦି ଖନନ କରାଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଅଗରିଆ ଜାତିର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମିତବ୍ୟୟତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜାତିର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଜାତିର ଏପରି ଅନେକ ଧନୀ ଗନ୍ତିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହ ଦେଖିଲେ ରାଜଭବନ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଗୁପ୍ତା ଘାସିଦାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଳାସପୁର ସେ କହନ୍ତି ଗାଁରେ ଅଗରିଆ ଜାତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ରୂପେ ପରିଚିତ, ଯିଏକି ଲୁଣ କପଡ଼ା ତେଲ ମସଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବଜାରରୁ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସହରରେ ଥିବା ଅଗରିଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ବିକ୍ରେତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ। ଏମାନେ ରୀତିଗତ କପା ଚଷନ୍ତି ଓ ସୂତା କାଟନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମାନେ 84 ଘର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରାରୁ 84ଟି ପରିବାର ଏଠାକୁ ଆସି ରହିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରବିଳାସ ମୁଖର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ 1929 ମସିହା ଆଗ୍ରିଆ ମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ କର୍ମଠ ପରିଶ୍ରମୀ କୃଷକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷ କୃଷକ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗରିଆ ମାନେ ବିଶେଷ ସମୃଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏନ୍.କେ. ମହାକୁଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ସେ କହନ୍ତି ଅଗରିଆ ମାନେ ଦକ୍ଷ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଥିବାରୁ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୌନ୍ତିଆ ପଦ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କୋଷ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଲେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଅଗରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆଗ୍ରାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରିଆ ଓ ପରେ ଶବ୍ଦଟି ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଅଗରିଆ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ନାମରେ ଏବେ ସେମାନେ ପରିଚିତ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର। ଉଇସ୍ କୋଡ଼ା ଜର୍ମାନର ଜଣେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମଲ୍ ଭିଲେଜ କିଙ୍ଗ ଆଗ୍ରିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଲେଜ କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଓବିସି କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର 3ଟି ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ଅଗରିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। AGHARIA ଅଗରିଆ, AGARIA ଅଗରିଆ, AGHRIA ଅଗରିଆ। ଏଇଟା ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷରେ ଆମର କିନ୍ତୁ 3ଟି ନାମ ସେଭଳି ଦିଆହେଇଛି ଆଗ୍ରିଆ, ଅଗରିଆ ଏବଂ ଅଗରିଆ। ସେ 3ଟିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। এইଭଳି ଅନେକ ଅନ୍ୟମାନେ এইଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଶନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ଦେଶନ୍ଧି ମାନେ ଭାଟ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଆଗ୍ରିଆ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗ୍ରିଆ सोमवंश राजपूत कटा गयो तलवार से बात रही
जो दिल्ली बादशाह महाराजन को सलामत करने को जाते थे, सो वीर नेगी ने बादशाह को कहने लगा, महाराज आग्रा राजपूत बड़े एकड़ होते हैं। एभली से प्रशंसा करछंती एवं गोत्र पे कहछंती। गौतम व नर्मदा गोत्र विवरणी सहित से कहते मिहिर सिंह कुरुम वंश राजपूत को सूरज पाषाण घोड़ा बाण बढ़ा गोत गौतम गाय की रसी पाल 700 बाटी 700 धोती 700 पहनाओ बम काटे सोने रुपये गहने दल गंगा के खंड पखारे 24 बनारस को जे झाल बाण बढ़ा गोत गौतम माने आग्रिया माने धोती 700 जमी बाड़ी 700 एभली सोना रूपार गहना एभली बन कटा अनेक रही से माने धनी श्रेणीर एवं से माने कृषक श्रेणीर बोली कहते आग्रा माने आग्रा जिते बेले आसिले से माने 84 फैमिली ही आइथिले से भितर 6टी फैमिली टाइटल तांकर होची चौधरी 18टी फैमिली तांकर टाइटल होची नायक और 60 फैमिली तांकर टाइटल होची पटेल। चौधरी माने होचंती जो माने जमी रेभिन्यू कलेक्शन करती राजा को दियंती तांको चौधरी कहा जाए और नायक हेले 10टी 9टी सैन्य उपरे जी थाए से नायक एवं मध्य नायक सुबेदार आदि सैन्य बाहिनी रही एवं पटेल होची पट्टादार पट्टादार में जमी पट्टादार से पटेल टाइटल मध्य आई एमानकर विस्थापित इतिहास जिते बेले आम खोजु से देखाए जे माने कहती आदिल शाह समय आते आदिल शाह 1554 रे दिल्ली एवं आग्रार से दिल्ली आदिल शाह तो नथिले तांको प्रधानमंत्री हिमू ही राजा थिले से सेनापति ही से विक्रमादित्य बोली दिल्ली सिंहासन आरोहण करते 1555 1556 अकबर सहित प्रथम पानीपत द्वितीय पानीपत युद्ध में हिमूंकर निहत होते एवं अकबर ही आते किंतु अकबर समय जो बैराम खां तांकर ही विशेष कार्यदक्षता देखुले एवं बैराम खां से ही एते नरसंहार करते जे आग्रा आउ ये दिल्ली पाखरे जतिकी तांकर विरोध करते एवं हिमू का सपोर्टर थिले समस्त को से हत्या कर देथिले एही हत्या रे सही समय आग्रा ठू दिल्ली पर्यंत मरुड़ी मध्य पड़ीथिला 1556 सही रे अत्याचार रे पीड़ित होई बोध हुए एमाने चली आछंती आमे देखू जे एठी 1556 समय आसी सेतेले थिला अकबर मध्य प्रदेश जहाँ नथिला राज्य मध्य प्रदेश पर ओडिशा एवं स्वाधीन राज्य थिला ओडिशा रे सेते राज्य थिला पाटनागढ़ बलांगीर तो नथिला संबलपुर मध्य नथिला सेते बलांगीर माने पाटनागढ़ राज्य बोली कहा होथिला पाटनागढ़ रो राजा थिले हिराधर देव बैजल देव द्वितीय तांको परे हिराधर देव कारण चौहान वंशीय रमाई देव या प्रतिष्ठा करथिले हिराधर देव को समय थिला 1535 रु 1569 सही समय बोध एमाने आइथिले कारण कहा जाए 1557 बेलू एमाने पाटनागढ़ को आइथिले आ प्रथम ओल्लैथिले उल्बा बोली गोटे गाँव में एवं मध्य आग्रिया माने उल्बारे रहउछंती तांकर विधवा पत्नी कारण 1569 हरिभद्र देव को निधन होला परे तांको विधवा पत्नी तांको नाबालक पुओ नरसिंह देव एवं बलराम देव दी पुओ थिले से विशेष करी राज्य शासन टी करथिले से ही उल्बारे आ पाटनागढ़ राज्य विभिन्न स्थान रे एमानको रहिबा पई स्थान जोगैथिले तापरे बलराम देव एमानकर चरित्र देखी क्षत्रिय वृत्ति देखी एमानको से संबलपुर को आनी आसते कारण बलराम देव संबलपुर प्रतिष्ठा 1570 समय कारण बलराम देव एवं नरसिंह देव को जिते बेले माँ दी भाग करदे
हुमा राज्य बोली से बलराम देव शासन कले। जीरा नईर ए कूल को जीरा नईर से कूल को नरसिंह देव शासन कले पाटनागढ़ राज्य। 1570 बलराम देव जो आसिले एमान को आनी पकईले कहुए 1572 किसी आग्रिया मान को आनी लयडा स्थापन करते कारण लयडा भूया जमीदार थे भूया जमीदार सहित बलराम देव को पड़ू नाला से आनिकला से लयडा स्थापन कले 1572 बलराम देव जो सम्बलपुर राज्य स्थापन कले एवं हुमा राज्य को से आनिकला सम्बलपुर स्थापन कले। सेमेल गछ तले समलेई को स्थापन कले से देखिले जे से गोटे बिलुआटे को बगटे मारी बसी से सेमेल तले से भाविले ये किसी गोटे शक्ति रही से समलेई से सम्बलपुर ना देले समलेई को स्थापन कले। ये लयडा प्रथम बसवास कर लयडारू विभिन्न स्थान को एमाने सुंदरगढ़ आदि को से लयडा को एबे जाए झांपी उतरा बोली से कहते। चाली चलन सबू देखी अनेक व्यक्ति आम एपरिक पूर्णचंद्र भाषा कोश आग्रिया शब्द से कहते जे आग्रिया माने आग्रारू आइछंती एवं अकबर समय आइछंती बोली एठी आमे सुंदरगढ़ संबलपुर से एते विख्यात होइछंती। सुंदरगढ़ संबलपुर बलांगीर बरगढ़ झारसुगुड़ा जिला एवं छत्तीसगढ़ रायगढ़ रायपुर फुलझर आदि जिला एते प्रसिद्ध होइछंती भितर अनेक मंत्री होइछंती ओडिशा रे। मु केते जनकर ना कहबी कारण प्रथमे मंत्री होइछंती कृपाधिनी नायक से 1946 एक्साइज सुपरिटेडेंट सुंदरगढ़ थे। 1949 फास्ट क्लास मजिस्ट्रेट बोली 52 ରୁ 57 जाए डेप्यूटी मिनिस्टर जोगान और कृषि विभाग थे ओडिशा सरकार को। तापरे हरिहर पटेल बोली सुंदरगढ़ प्रथम कैबिनेट मंत्री होते शिल्प मंत्री से शिल्प वाणिज्य गृह शिक्षा टूरिज्म मंत्री थे 1961 ରୁ 1971 जाए। तापरे आमर आसंते किशोर चंद्र पटेल से मिनिस्टर थिले एवं बाचस्पति थे। 1946 शिल्प मंत्री थे 80 ରୁ 85 जाए खाद्य जोगान विभाग मंत्री थे। 1984 ରୁ 85 जंगल और साधारण उद्यम विभाग थे। 1998 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण थे 95 ରୁ 96 जाए बाचस्पति थे। से बोली छत्तीसगढ़ नंद कुमार पटेल से गृह मंत्री हिसाब से बहुत शासन करछंती सबुठु कष्ट मंत्री थे। एवं तापरे तांको पुओ तांकर मृत्यु पर उमेश नंद कुमार पटेल हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे 2018 ରୁ 2023 जाए। एमएलए हिसाब से प्राय सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ारू अनेक एमएलए आइछंती। बीरेन पांडे झारसुगुड़ारू आइछंती कारण आमे जो कहू 6 चौधरी 18 नायक एवं 60 पटेल यही अधिका पांडे पांडेटी होती गोटे उपाधि एम नायक वाले ही पांडे से बोली बलांगीर रे राउत बोली अछंती टाइटिल से गोटे उपाधि एवं साय गोटे उपाधि कारण बलांगीर रे जे प्रथम मेट्रिकुलेट हेले तांको साय उपाधि दिया हितला एवं से आम आग्रिया कम्युनिटी एवं से भितर बीरेन पांडे झारसुगुड़ारू एमएलए होते 1980 1985 विधानसभा में। सुंदरगढ़ शंकरसन नायक एमएलए होते 1957 ରୁ 2005 जाए। मृत्यु पर स्त्री सुषमा पटेल से विधानसभा को आईथिले 2005 ରୁ 2017 जाए। एवं ता आगरू
आमर जिते बेले कन्स्टिट्यूएंसी हो नथिला मनोनीत सभ्य एमएलए हिसाब से रामचरण पटेल से मनोनीत होते सुंदरगढ़ 1946 रु 49 जाए एवं आईएएस हिसाब से आमर 3 जन अच्छा देवानंद नायक से 1925 जन्म 2019 मृत्यु से होते प्रथम ओएस थिले तापरे आईएएस होती से अनेक पद पदवी थिले फुलबाणी कलेक्टर हो से रिटायर करथिले एवं तापरे डायरेक्टर लैंड रेकर्ड ओडिशा पब्लिश लैंड रेकर्ड थिले एवं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो मध्य मेंबर थे किछि दिन पय चेयरमैन मध्य होइथिले से रमेश प्रसाद नाइक आउ जने ओएस बलांगीर रो से थिले जेडआईएस प्रमोटेड जेडआईएस एवं आउ जने मिलिटेरी रु आईएएस होते शिशिर नायक बोली से वर्तमान जाए से एबे रिटायर कर जाइछंती से होचंती ए सुंदरगढ़ साइट एवं प्रथम हाईकोर्ट जज हिसाब रे हमर आईएएस छंती ए विजय बिहारी पटेल से सुंदरगढ़ से हाईकोर्ट जज हिसाब से रिटायर कर तांको आगरे प्रथम जज हिसाब से संतोष कुमार पटेल थिले एवं प्रथम वकील हिसाब से कृपा सिंधु नायक बोली थिले एवं पद्मश्री उपाधि मध्य 2 जन पाई आपण माने जानुथिबे रंगवती जो गीतटी फेमस होइछि तार मित्रभानु गौंतिया बोली से मध्य होचंती काहे कि एठी अनेक गौंतिया थांती पटेल माने मध्य से माने तांको टाइटल गौंतिया मध्य लिखि दियंती सेति गौंतिया पहले केवल आग्रिया माने नहंती गौंतिया विभिन्न ब्राह्मण अछंती कुलता अछंती अन्य माने मध्य गौंतिया अछंती किंतु मित्रभानु गौंतियाटी जे रंगवती लिखिले तांको से पद्मश्री पाई छंती एवं तांको जे पद्मश्री जो गाई छंती कृष्णा पटेल कुचिंदार से मध्य पद्मश्री पाई छंती गीतटी 2 जन गाई छंती कि से भितर कृष्णा पटेल गाई छंती एही बोलिया आमर ओडिशा रे अनेक माने अंशग्रहण करछंती राजनीति रे हो आईएएस आदि रे हो कि डाक्टर हिसाब रे हो डॉक्टर हिसाब रे आमर आ कुलपति हिसाब रे मध्य अनेक पाई आमर ध्रुवचरण नायक से कुलपति थिले संबलपुर यूनिवर्सिटी रो एवं प्रथम डाक्टर हिसाब रे आमर प्रोफेसर उमेश चंद्र नायक से प्रोफेसर थिले और कटक रो मेडिकल कॉलेज रे मध्य से प्रिंसिपल थिले एही बोलिया आमर अनेक एथिरे पदक्षेप आमर अंशग्रहण करछंती और ए विनोद चंद्र नायक साहित्य एकाडेमी रो से संपादक उपसभापति थिले और कोमल पत्रिकार संपादक मध्य थिले से तांकर गीतटा मु जेतेले प्रथमे गान करथिली एही बोलिया अनेक आज्ञा आम एथिरे अंशग्रहण करछंती जेतेले आम एठी देखू जे आग्रिया समाज माने पश्चिम ओडिशा रे एक विशिष्ट समाज रो अंशग्रहण मेंबर माने एवं कृषक हिसाब रे एमाने जतिके फेमस होइचंती वर्तमान राजनीति शिक्षा अन्य दिगरे मध्य होइचंती एवं देश विदेश रे मध्य अनेक आग्रिया रहिचंती जे बोले आपण माने देखिबे एथिरे जो हमर प्रियंका जो गीत गाइले से अमेरिका रे अछंती से अनेक आग्रिया मध्य सेठी अछंती आउ ए पुणे आदि रे भारत रे मध्य विभिन्न स्थान रे जेउठी को जिबे आपण आग्रिया निश्चय पाइबे दिल्ली ठू माने ए मद्रास जाए कन्याकुमारी जाए मध्य आग्रिया मान को पाइबे एवं केवल सेठी नुहे कोलकाता ए
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଗ୍ରିଆ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରିଆ ମାନେ ପଟେଲ ଖାଲି କହିଲେ ନୁହେଁ, ଗୁଜରାଟୀ ପଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଟେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରିଆ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଆଗ୍ରିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁସଲମାନ। ବୋଲେ ସେଇ ଆଗ୍ରାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଗରିଆ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗରିଆ ଅଛନ୍ତି ଲୁହରା କାଷ୍ଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଗରିଆ ଲେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁହରା କାଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଆମଟା ହେଉଛି ଆଗ୍ରିଆ ଆଉ ଅଗରିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଠୁ ଅଗ୍ରି ସମାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଗ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁଣ ମାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରିଆ ଲେଖୁଛୁ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ, କିମ୍ବା କଟକର ଗଲେ କଟକିଆ ଆମେ କହୁଛୁ। ସେଭଳି ଆଗ୍ରାରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଗ୍ରିଆ ଖାଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଆଗ୍ରିଆ ମାନେ ଆସିଥିଲା, ଆଗ୍ରିଆ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଜାତିରେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେନି? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋମବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଅନେକ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଲୁ ସୋମବଂଶୀ। କାରଣ ଡାଲ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସୋମବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି। ଆମ ଦେଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସୋମବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ସୋମବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୋର ଗବେଷଣା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାର ଯେଉଁ ଗବେଷଣାଟି ସେଟା ଅଧେ ହୋଇଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ସେଟାର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସୋମବଂଶୀ ମାନେ ଥିଲେ ଯଜାତିଙ୍କଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଦୁଇଟି। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲାକୁ ବୁଧ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବୁଧ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁହାଗଲା। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଭିତରେ ଯଜାତିଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବଯାନୀ ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଯଦୁ ଆଉ ତୁର୍ବସୁ ଦି ଜଣ, ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଦ୍ରିହୁ, ଅନୁ ଏବଂ ପୁରୁ। ପୁରୁଠୁ ପୌରବଂଶ ହେଲା, ଅନୁଠୁ ଉସିନରା ଏବଂ ତିତିକ୍ଷୁ ଏମାନେ ରହିଲେ। ଉସିନରା ପଞ୍ଜାବରେ ବସବାସ କଲେ। ତିତିକ୍ଷୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ଶିବି, ନୃପ, ନବ, କ୍ରିମି ଏବଂ ସୁବ୍ରତ। ଶିବି ମୁଲତାନରେ ରହିଲେ, ନୃପ ବିକାନିରରେ, ନବ ନବରାଷ୍ଟ୍ରରେ, କ୍ରିମି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ପଞ୍ଜାବର ଅମ୍ବସ୍ଥ ଆବାସ୍ଥାନିଆ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ କାବୁଲ ପାଖାପାଖି। ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଇତିହାସକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ancient Indian Republic रे they made the Macedonian army, sorry, ସେ କହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାର ଏବଂ ଏ ଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏବଂ ଏଇ ଦର୍ଭା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଦର୍ବା ବା ଦାର୍ଭା। ତାକୁ ପାଣିନି ଲେଖିଲେ ଯେ କୁରୁ ଖଲୁ ଦଶାରି ମୁପଏ ମେ ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ଶରଦ ଠୁନକ ଦୁର୍ଭା
ଦୁର୍ଭା ଗୁବସ୍ଥା ଗ୍ରାୟଣେଷୁ। ଏ ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଶରତ ଛନକ ତର୍ଭାହ ଭୃଗୁ ବସା ଗ୍ରାୟଣେଷୁ। ଏ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଶାରଦ ମାନେ ଶାରଦ ଆଣାୟନ ଯେତେବେଳେ ତା ଗୋତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ଭାର୍ଗବ ହୁଏ। ସେଇଭଳିଆ ଦର୍ଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାର୍ଭୀ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଭାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାୟଣ କୁହାଯାଏ। এই ଆଗ୍ରାୟଣ ଶବ୍ଦ ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ଯେଭଳି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦ୍ରୋଣୀ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାୟନ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଦର୍ଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏହି ଆଗ୍ରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଟଲେମି ଦର୍ଭାକୁ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଅର୍ଗାରାଣ ସ୍ପେଲିଂ ଆଉଛି OGARAN ଅଗ୍ରାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟଲେମି। ବାଚସ୍ପତି ଶବ୍ଦ କଳ୍ପଦ୍ରୁମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅଗ୍ର ନାମର ସେ ଗୋତ୍ରାତ୍ପତ୍ତି ତାହା ହେଲା ଆଗ୍ରାୟଣୀ। ଅଗ୍ରିୟ ହେଉଛି ଅଗ୍ରେ ଭବ ଶ୍ରେଷ୍ଠେ ଉତ୍ତମେ ଅଗ୍ରଜାତ ଅଗ୍ର ନାମ କୈଶ୍ୟ ଋଷି। ଆମର ଦର୍ଭାଟାକୁ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଅଭିସାରା ଉଲୁତାଞ୍ଚ ସବଲା ବାଲ୍ମିକସ୍ତଥା ଦାର୍ବୀଚ ବାନବା ଦର୍ବା ବାତ ଜାମ ରଥୋଡ଼ଣା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଭାର କଥା ଆସିଛି। କାରୁଷା ମାଲୁବାଶ୍ଚୈବ ପାରିଯାତ୍ର ବିବାସିନ ସୌବୀର ସୈନ୍ଧବା ହୁଣା ସାଲ୍ବା କୌଶଳୀ ବାସିନ। ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଦର୍ଭାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ DC ସରକାର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମେଡିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଲତାଂଶ ଆଉ ଉର୍ନା ଏବଂ ଦର୍ଭା ଏମାନେ ପାଖାପାଖି। ଏବଂ ଏହି ଦର୍ଭା ଶବ୍ଦଟି ସେଥିପାଇଁ ହୁଣା ଉର୍ନା ଏହି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଦାର୍ଭା ବିଶାଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପଞ୍ଚ ଓ ନୌସେରା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଯାହା ଝେଲାମ ଓ ଚେନାବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଭାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଛି ଯେ ସୋମବଂଶୀର ସୁବ୍ରତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବଷ୍ଟପୁର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ୍ବାସ୍ଥୋନଇ ABASTANOI ଗ୍ରୀକ୍ ହିସାବରେ ଏରିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏରିଆନ୍ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆବାସ୍ଥୋନଇ। ଏବଂ ଅମ୍ବସ୍ଥ ସେମାନେ ଚେନାବ ଓ ସିନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ରହିବା କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଝେଲମ ନଦୀ ପାରି ହେଲେ ଏହି ଅମ୍ବସ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ଏ ସାଇଡ୍କୁ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆଗ୍ରା ପାଖାପାଖି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରାରୁ ଆମର ଭରତପୁର ଏଇ ଭିତରକୁ ଅର୍ଜୁନାୟନ କୁହାହେଉଥିଲା। ଆମେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ଆଗ୍ରାଠୁ ସେଇ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ମାଳ ଧରି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଥିଲା କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ। ପରଶୁରାମ ମାନେ ଏମାନେ ଆରବ ସାଗରରେ ସେମାନେ ଜାହାଜ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ କହିଲା, କାରଣ ସେ ସହସ୍ର ପୋତ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ସହସ୍ର ପୋତରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ
ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗ୍ରେୟ ଅଗ୍ରଗଣ, ଆଗ୍ରେୟ ଜନପଦ ଏବଂ ଆଗ୍ରାୟଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ମହାଭାରତ ସଭା ପର୍ବରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ତ୍ତା କୁନ୍ତେୟ ଦାର୍ବା କୋକନଥ ଦାସ୍ତ। ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଦ୍ରା ରୋହିତ କାଂଶ୍ଚୈବ ଆଗ୍ରେୟାନ୍ ମାଲବାନ୍ ଅପି ଗଣାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ବିଜିତ୍ୟ ନୀତିକୃତ ପ୍ରସନ୍ନିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ଆଗ୍ରା ପାଖରେ ଆଗ୍ରା ସହର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି 1905ରେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତା ଆଗରୁ ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଥିଲା, 2ଟି ଗାଁକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସହରଟି ଥିଲା ତାକୁ ମାମୁଦ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇ ମାମୁଦ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 2ଟା ଗାଁରେ ହିଁ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦୀ ସେଇ ଗାଁ 2ଟିକୁ ସେ କିଣି ତାକୁ ହିଁ ଆଗ୍ରାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। এই ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଗ୍ରା ସହିତ ଆଗ୍ରାୟଣ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରେୟ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ଆଗ୍ରାରୁ ଆମର ଭରତପୁର ଯାଏଁ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରେୟ ମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ବେଶୀ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଆଡ଼େ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଆସି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ହୀରାଦର ଦେବ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଟନାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଟନାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ପାଟନାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ରାୟପୁର, ବିଳାସପୁର, ଫୁଲଝର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପାଟନାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ଏବେ ତାଲଚେର ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରିଆମାନେ ଏଇଠି ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ଏମାନେ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିରେ କିଛି ଏଇ ଆଗ୍ରିଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଉପରେ କିଛି ପକ୍ଷପାତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଛି ଏବଂ ଆମର ରୀତିନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ତା ଉପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଖୁବ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଆମେ ଗାଇବା ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ। ମୁଁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅଗରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଥାଇପାରେ ବା ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ କହିବି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଯଦି ସିଏ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଜଣ ପରେ ଜଣ ପକଉଥିବା। ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ୍ ତ? ହଁ। तो फर्स्ट दादा मैं तुमला बहुत धन्यवाद जना था कि तुम हेतकी भल से अग्रिया भाषा ला कह मु भाई को धन्यवाद जनाऊची कि से आम भाषा विषय रे एते एलाबोरेटली बतेइले। तो
मु किछि किछि वर्ड्स आउ किछि किछि जोटा कि मु जोटा शिखी छी जेतेबेले मु सुंदरगढ़ रे बढ़ुतली मो गाँ सब जगह रे बढ़ुतली मु सेई जिंस गुड़ा को कहिबी टू द हिस्ट्री मोर सेतकी नॉलेज नाही बट କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଘର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଅଘ୍ରିଆ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବି ନୂଆଖାଇ କରୁ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ हाँ प्रियंका प्लीज कैरी ऑन। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆଖାଇ କରୁ ଏବେ ବି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିନି ଆମେ ଏବେ ବି ଆମର ସବୁ ଭାଇ कजिन्स फर्स्ट कजिन्स सेकंड कजिन्स जितकी भी सेठी थांती एबे भी समस्ते मिसिकी नुआ खाऊ गोटे घरे पाली पाली करके भी खाऊ आज ए वर्ष जदि गोटे भाई घरे खाइलु नेक्स्ट ईयर आउटे भाई घरे बट जिनसर जेस्ट एटा कि आमे समस्ते मिसिकी खाऊ यू नो आउ जदि नुआखाई दिन जदि खाई पालुनी तो से दिन पूजा करिकी जेतेबेले ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତ ଦିୱାଲି ଟାଇମ ହେଲା ଦଶରା ଟାଇମ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଖାଉ ଆଉ କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡସ୍ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଅଘ୍ରିଆ ପାଇଁ ଯେମିତି ଭୁଆସେନ ମାନେ ହଉଛି ବହୁ ଲେତି ଆମ୍ ଲେତି ଆମ୍ ମାନେ ହଉଛି ଆମ୍ବ ତାପରେ ମମା ଘର ଆମେ କହୁ ମମା ଘର ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ମାମୁ ଘର ଛତି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଛତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଇନଡେପ୍ଥ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି ଯେମିତି କି ଆଙ୍ଗନ ଲା ବାହାର ଦେ ଯେମିତି କି ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ତ ब्यूटी जोटा कि मु मोर वीडियो रे आनिबा पाई चाहूथिली इज दैट कि एई जो वर्ड्स गुड़ा अछि आमे न्यू जनरेशन्स किछि किछि भूली जाउचु आउ सेथिरे बहुत मिक्सचर हे जाउची तो आई वुड रिक्वेस्ट समस्त को कि यू नो एई ब्यूटी को यू नो टू कैरी फॉरवर्ड ए लैंग्वेज रो आ मते जेतकी जणा अछि मु जस्ट सेटा ही शेयर करछि बट मु आगो को इंडिया गले ओवर फोन मु भाई ठू मोर जिनस जानिबी आउ सेटा को आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट इन माय वीडियो सो दैट एवरीबॉडी कैन हियर अबाउट इट तो हाँ भाई पटेल सर आपनकर म्यूट अछि पटेल सर मु आपनको अनम्यूट रिक्वेस्ट पठाउछि आपन हां ठीक है कोन हेलो तापाई एक डिक्शनरी तैयारी करबा पई चेष्टा करा होछि जेबले संबलपुर रो गोटे डिक्शनरी अछि संबलपुरी से बलिया हमर मध्य गोटे डिक्शनरी हेबा पई चेष्टा करा होछि जेमते किछि शब्द जेबले मु एबे कहिबी जे मु कहले हमें मैं कहू माने हिंदी भलिया सेठू आम्हे कहले हम तुम्हें कहले तुम से कहले से एई बलिया जे शब्द आमर हिंदी पाखापाखि आम से गुड़िक जोड़ा चेष्टा करूँ कंठ कहले टंटी छाती कहले हुरुत एभली मुदी कहले अंगूठी एभलिया शब्द गुड़िक आम चेष्टा करूँ तैयारी करने प्रियंका धन्यवाद से कथा गुड़िक से शब्द गुड़िक आम चेष्टा करूँ गोटे जगह संग्रह करने बहुत धन्यवाद प्रियंका एंड उजागर पटेल सर एबे आमे जदि ताले आपण मानक अनुमति रे प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर सेशन को जिबा प्रथमे तो मु श्रीनिवास दास सर हैंड रेस देखुची आपणकर जदि किछि प्रश्न अछि कि कहयार अछि दया करी कोंतु
ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ସୁନିଲ ବାବୁ, କରନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି, ଏବେ ଶୁଭିଲା କି? ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ଶୁଭୁଛି ଏବେ। ଆଉ ସୁନିଲ ବାବୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଉଜାଗର ପଟେଲ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 2017ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉଜ୍ଜଲପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ତିଆରି ଚକୁଳି ପିଠା ବି ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହିଟା ବଡ ବୈଦିକ ଗଣିତ, ସେ ବହିଟା ବି ରଖିଛି। ସାର୍ ଜଣେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଗଣିତ ଅଥର, ବୈଦିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ କରିବି, ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର, ମୁଁ ଏଇ ବହିଟା ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ, ଏଇଟା ରୋହିତ ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବି ସବଡେଗାର। ଏଇ ବହିରେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 365 ପୃଷ୍ଠାର ବହିଟା ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଅଗ୍ରିଆ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇ ବହିଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦେଖିବେ। ହଉ, ଏତିକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥରେ ଦଉଛି। ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ, ବୈଦିକ ଗଣିତ ବହିଟା ଆପଣ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ଆଚ୍ଛା ଯେ ଆଚ୍ଛା। ଉଜାଗର ପଟେଲ ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଲେଖକ। ହଁ, ସେ ସାର୍ ନିଜେ ସେଠି ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଲେଖିକି ବି ଆଣିଥିଲି। ସେ ଉପରେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ, ସିଗ୍ନେଚରରେ, ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କ ଲେଖା। ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସେଇ ବହି ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଥିଲି ପଞ୍ଚାନନ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ବୋଧେ ଅଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଥିଲେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ହାତ ବି ରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାନନ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲୁ, ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି। ଏବେ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି, ହଁ ଏବେ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି କିଛିଟା ପଢିଛି ଯେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ ରାଜା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ପଠେଇଥିଲେ, ଯେ ସେଇଠି ସେମାନେ ତାପରେ ଚାଷବାସ କରି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଜିକାଲି ଆପଣ କଥାଟା ମତେ ବେଶୀ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଥ୍ରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଟନାଗଡ଼ର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼, ସେଇଟା ବେଶୀ ଲଜିକାଲି ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଜରାଟରେ ଯୋଉ ପଟେଲ ବହୁତ ଟାଇଟେଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଅପସେଟ ହେଇପାରନ୍ତି କି? ମାନେ କିଛି ଟ୍ରାଇବ ଏପଟେ, କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପଟେ ଆଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଜରାଟ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଯୋଉଟା ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି, ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗ୍ରାରୁ, ମାନେ ମୁଲତାନ ଯୋଉ ବତେଇଲେ, ମୁଲତାନ ଆଉ ଯୋଉ ଏରିଆରେ କିଛିଟା ମାଇଥୋଲୋଜି ବି ମିକ୍ସଅପ୍ ହେଲା। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ, ବିଫୋର ଆଗ୍ରାରେ ସେଟେଲ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ ମତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ମିକ୍ସଅପ୍ ହେଇଗଲା ବିଟୱିନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମାଇଥୋଲୋଜି। ମହାଭାରତର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଗବେଷଣା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଫୋର ଆଗ୍ରା କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ସାର୍ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପଟେଲ ସାର୍, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍, ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରମେଇ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପାଟନାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କ ଜମାର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁରୀଠୁ
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं पाटनागढ़ पाखरे ब्रह्मपुरा बोली गोटे गाँटे से स्थापन करते जाजपुर रु अनेक ब्राह्मण को आनिक से स्थापन करते ब्रह्मपुरा अच्छी कि मंदिर टी भांगी जाइए एमाने सेते बेले तो अन्य किसी मार्ग नथिला गाड़ी मोटर ए बलिया से माने जदि जाइछांते नई रे जाइछांते महानदी रे ताको जिबा आसीबारे अति कम रे 7-8 दिन लागि थांता आ गोटे कथा होछि जे एमाने एका तो आसी नथिले ताको परिवार आइथिले समस्त मिसी पुरी को जिबा संभव नहे हले एठी छाड़ी ला जाइछांते आ गोटे कथा होछि जे सेतेले गंतिया मानकर जमीदार मानकर एमानकर मध्ये अधिकार थिला कारण आमे मु मध्ये गोटे गंतिया फैमिली रो माने मु सुनिछि बापा अनेक लोकन को जमी दैछंती से गंतिया माने मध्ये जमी दे पारथिले और जमीदार मध्ये जमी देउथिले बोले एठी गंतिया जमीदार को जमी न मागी एमाने मुकुंद देव राजा को पाकू काहे की जिवे एते दूर तांकर पुनी जोगाड़ जंत्र तो किछि नथिला ସେଇଟା ଯିବାର ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଟଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କାହାଣୀଟି ଅଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡା ରଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏରେ ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଖଣ୍ଡା ଧାରଟା ଗୋଟିଏରେ ଖଣ୍ଡା ରଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏମାନେ ତା ମୁଠିଟି गोटे स्वर्ण थिला जोटी पांचन बाई थिला ता मुठीटी स्वर्णर थिला एवं जोटा खंडा थिला से माने लोहार तार मुठीटी थिला रूपार एले एठी जाको कहिले भरोस राउत तांको लीडर सते बेले थिले भरोस राउत राउत माने प्राय राजा मान को राउत कहा जाय कि लीडर मान को तांको जो अधिपति थिले से अधिनायक से गले आ स्वर्ण टाको टाणी आनले जेमते पांचन बाई बाहरला ସେଇଠୁ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚଣ ବାଇର ବାହାରିଲା ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତୁମେ ଏବେ ଚାଷ କରେ ସେଇଟା ଦେଶମୁନିଙ୍କ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ଏମାନେ କୃଷକ ହେଲେ କାରଣ ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଇକ ମାନେ युद्ध बेले युद्ध करते अन्य बेले चाष करते एमाने चाषरे अभ्यस्त थिले एवं एमाने जेहेतु आइसंती आग्रारू आग्रा अंचल रे क्षत्रिय माने राजपूत माने मध्य एबे जे बौद्ध धर्म प्रभाव रे अधिकांश निरामिषासी थिले आ आग्रिया माने मध्य निरामिषासी सेति में आमे भाबुछु जे एमाने आग्रारू जेतेले आइसंती एठी रहिसंती एटो मुकुंद देव पाकू जिबार किबा युद्ध करिवु सैन्य विभाग रहिबार एते तांकर ये नथिला से माने कृषक हिसाब रे मध्य रहिबा पे चेष्टित थिले कारण सेतिरे मध्य अभ्यस्त थिले सेमे एठी रहितवा कथा बेसी संभव लागछि और द्वितीय प्रश्न होछि द्वितीय प्रश्नटी आपण कोन कहिथिले गुजरात रे जो पटेल कम्युनिटी अछंती सेमानक सहित किछि जोगाजोग माने ये अछि लिंक अछि कि से सैट ही बेसी रही संभावना कहीं आग्रा ठू आम जो देखा पुरी जीवा पुरी गला बेले से माने आइदर ए बिहार दक्षिण पटक जीवे कि ए मध्य प्रदेश पटे तो जापारे मध्य प्रदेश आसिले प्रथम पाटनागढ़ आसिले आईटा ही डिस्टेंसटा कम डिस्टेंस आ समुद्रगुप्त जिते आईते यही पटे आसी से निश्चय माने यातायात गोटे रास्ता थी मध्य प्रदेश बाटर दे मध्य प्रदेश देकला माने आइसंती पाटनागढ़ राज्य धन्यवाद सर एबे परवर्ती प्रश्नटी विश्वभारती मैडम कर हैंड रेज अछि आपण पचारंतु समस्त को नमस्कार मु बहुत भाबरे केमती कहबी चमत्कृत जे सानकर निज जाति प्रति जो माने सम्मान रही से बोली से तांकर जाति विषय रे एते मात्रा रे तथ्य संग्रह करचंती
ଆଉ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ସେତିକି ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାତି ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା ଯେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ମଣିଷ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯେ କେତେ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେଟଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମକୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରିଲୁ, ଉଜାଗର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରିଲୁ, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯିଏକି ଆମକୁ କନେକ୍ଟେଡ କଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଏ ପ୍ରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଉଜାଗର ସାର୍ ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ କେବଳ ଆଜି ଟିପ୍ ଅଫ ଦ ଆଇସବର୍ଗ ପାଇଲୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆମେ ଆଭାସୀ ବୈଠକରେ ଯେମିତି ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କଥାକୁ ଟିକେ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ତାଙ୍କର ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି କହିଲେ କି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସବୁ କାଳରେ ରହିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷକ୍ରମେ ସେଠି ସେଟଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭାଷାର ବ୍ୟୁଟିଟା ସେଇଠି ଆସେ, ନିଜର ଭାଷା ନିଜର କଲଚର ନେଇକି ଆସିଥିବା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାର ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଇକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସର୍ କେତେଟା ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ଗୋଟେ ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ, ତା ମାନେ ଭୁଆଶୁଣି। ଭୁଆଶୁଣି ଶବ୍ଦଟା ଭୁଆସେନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି ବ୍ରଜ ଭାଷା ହଉ କି କୌଣସି ଦେହାତୀ ମାନେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀର ଛଟାଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ହିନ୍ଦୀ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଯାହାକୁ ଜାଣୁଛେ ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀର ରୂପ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମିଶ୍ରଣର ସହିତ ପର୍ସିଆନ୍ ଆହୁରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଏମିତି ହେଇକି ଏବେର ହିନ୍ଦୀ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୀ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲି, ସେ ବ୍ରଜ ସାଇଡ୍ର ହଉ କି ମାଗହି ହଉ, ମାଗଧୀ ଯେଉଁଟା ମାଗହି କି ଆମର ଯେତେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଭାରି ସୁଇଟ୍ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀଟା, ସେଇ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲଟା ବୋଧେ କୁହନ୍ତି ପୁରା ପିଓର ହିନ୍ଦୀରେ ବୋଲି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମିକ୍ସ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଚାଣକ୍ୟ ସିରିଏଲ ଘରିକା ବି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବେଶୀ ଲିଟରେଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଚଲତ ମୁସାଫିର ମୋହଲିଓରେ ପିଞ୍ଜରେ ବାଲି ମୈନା, ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲର ହିନ୍ଦୀ କି ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ହନୁମାନ ଚାଲିସା ଲେଖା ହେଇଛି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର, ସେଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲଟା ମୋତେ ଆପଣ ଅଗ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଛଟାଟା ମିଳିଲା। ତା ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଦ କମନ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକ କି ସଷ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆର ଶବ୍ଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରରେ ସେଟା ମାନେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଭୁଆଶୁଣିଟା ଭୁଆସେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସେଇଟା ଯଦିଓ ସେ ଜାଗାର ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଟଲରେନ୍ସ, ମାନେ ଟଲରେନ୍ସ ଟୁ ଅଦର କଲଚର, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଏଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ କଲଚରଟା ଆମର ଭାରତର ଜିନିଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ଆମର ଯଦି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କୃତିଟା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ଆମେ ଆଙ୍କଠୁ ବେଟର କି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଆମଠୁ କମ୍, ସେଇଟା କେବେ ରହିବନି।
ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ବହିଟାର ଡିକ୍ସନାରୀର କି ୱାର୍ଡ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ତାର ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟୁରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଷାଟା କେବେ ଆମେ ପଢ଼ିକିନା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ଟା ପଳେଇବ। ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଲେଟରରେ ଲେଖିଲେ କେବେ ତାର ଯେ ପଢ଼ୁଛି ସେ ତା ହିସାବରେ ତାକୁ ଖାଲି ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଠିକ ଆପଣ ଠିକ ଦୟାକରି ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟୁରେସନ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ, ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ସଜେସନଟା ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ, ମାନେ ରିଅଲ୍ରେ କେମିତି ସେ ଭାଷାଟା ଶୁଣାଯାଉଛି, କହିଲେ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି, ସେଇଟା ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ପରପିଢ଼ିକୁ। ସେମାନେ ପଢ଼ିକି କେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାର ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ପାଇବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ସେ ଜିନିଷର। ଠିକ ଠିକ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାର ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି କ୍ୟୁରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ସେମିତି ସବୁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଟକ୍ଟେ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଦେଉଛେ ଡାଇଲେକ୍ଟ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା, ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈଳୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ, ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରିଆ। ସେଇ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଟକ୍ଟା ଅଛି। ସେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାଟ୍ରେ ସେଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସେଇ ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି ଆଉଥରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଉଜାଗର ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଚାଟ୍ରେ ପଠେଇଦେଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଏବେ ବି ମୋତେ, ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ ସେମିତି ଆମର ଶୈଳୀ ଅଛି। କାରଣ ଭାଷା ନଈକେ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ ଭଳିଆ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାଷାର ଟିକେ ଟିକେ ପରେ ତାର ଶୈଳୀ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଏ, କେବେ ଗୋଟେ ସେମ୍ ହେଇକି ରୁହେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଲେଖି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବଟ୍ କଥାଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଶ୍ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କୁହାହେଉଛି, ତାର କ୍ୟୁରେସନ୍ ନହେଲେ କେବେ ବି ସେଟା ରହିବନି। ସେଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ହିଁ ଯାଉଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଭାଷା। ଏନିୱେ, ବାସ୍ ମୋର ସେତିକି କହିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୟାକରି ଇଦର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ବଟନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗୁଜରାଟର ପଟେଲ ମାନଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଗୁଜରାଟର ପଟେଲ ମାନେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏବଂ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୋତ୍ର, ଦଲେ ଅଛନ୍ତି ଲବ ଗୋତ୍ରୀ, ଆଉ ଥୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି କୁଶ ଗୋତ୍ର। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପଟ୍ଟାଦାରରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଟେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଇଏରେ ମାନେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୁଜରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ ଏଇ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୋତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମର ଗୋତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାଜପୁତ ଜାଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କିତ, କାରଣ ଅନେକ ରାଜପୁତର ଗୋତ୍ର, ଜାଟର ଗୋତ୍ର ଆମଥିରେ ରହିଛି। ଜାଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ କପା କାଟନ୍ତି, କପା ଚାଷ କରନ୍ତି, କପା ଇଏ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସୁଗର କେନ୍ ଆଖୁଟି ଜାଟ ମାନେ ବହୁତ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଖୁ ଇନ୍ଦ୍ରବିଳାସ ମୁଖର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଗର କେନ୍ଟା ଚାଷଟା ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆର୍ୟା ମାନେ ଆଣିକରା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଗର କେନ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ହିଁ ଆସିଛି ତାର ଚାଷଟି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୁଜରାଟର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁର୍ମୀ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ପଟେଲକୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଟ୍ଟାୟତରୁ। ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାତିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟାଧାରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପଟେଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଥିଲେ ପଟେଲ ବୋଲି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପଟେଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇଠି ରହିଗଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଇ ଆଗ୍ରାରୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଇ ମୁସଲମାନ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଦଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠି
मुसलमान द्वारा प्रपीड़ित हुई थोड़े मुसलमान मध्य होइगले थोड़े रहीगले जेमाने हिंदू हिसाब से रहीगले से विभिन्न जाक को जाइछंती आउ दले अग्रहारी अछंती जन बेंगल रे अछंती से पैता पिंधती आमर मध्य किछि पैता पिंधुछंती बिलासपुर रे जे आग्रिया माने अछंती से माने पैता पिंधती आ कहा जाए बिलासपुर आग्रिया परे आसिले कारण दल दल होइकरा आइछंती एक आसारी समस्ते आसी नांती गोटे ग्रुप आइछंती 84 टा फैमिली से खाप पाए कारण गुजरात रे जे राजस्थान रे जो अछि खाप पंचायत आपण माने सुनिथिबे खाप पंचायत रे सबले 3 रो गुणितक संख्यक से माने घर हो गाँ हो कि वंश हो कि परिवार हो सबले रहउछंती 3 रो गुणितक तांको आमर मध्य जोटे 6 गुणितक साठे पटेल मध्य 3 रो गुणितक ए 84 मध्य 3 रो गुणितक एवं 84 टी वार्ड टी मध्य बौद्ध जैन एवं राजपूत मानकर एमानकर माने बेसी व्यवहार करती आ ए आमर अन्य माने मनु एवं भृगु आदि 100 को ये करती सहस्र आमे जते देखू ए मंदिर टी केते उच्च नै सहस्र हाथ उच्च किंतु बौद्ध जैन आ राजपूत माने कहते 84 हाथ उच्च बे 84 वार्ड टी बेसी करी ए राजपूत मानकठु आइछि सेतबे आमे सेही गोष्ठीर बोली अनुमित हो जेहेतु 84 टाको आमे यूज करछु एवं या गुटे खाप पंचायत से माने भाबिले जे आमे जीवु बोली गुटे 84 टा फैमिली एवं चली आसिले बहुत धन्यवाद सर मु आज गोटे आपणकर कि गणितर आउ बौद्ध जैन ईर भितर 84 सिग्निफिकेंस जानली मु सब बळे हमर प्राची उपत्यकार 84 जगार जो बाराही मंदिर अच्छी से 84 नाटा कहीं हेतु मु सब भाबे किछि गोटे तार सिग्निफिकेंस थाई पारे बोली बोध हुए आपनकर आज्ञा ये जो क्वेश्चन सोमवंशी रो जजाति केसरी से क्वेश्चन से मध्य सोमवंशी 84 जो बाराही मंदिर आदि 84 टा माने से ही निर्माण करछंती आज्ञा बहुत धन्यवाद सर मु स्वाधीन सरकर और एकांत पटेल सरकर वीडियो ऑन देखुची आपण मानक भितर दी जनक भितर के किछि कहबा को थिबो दया करी कहंतु सबला जोहार वीडियोटा माने ये ही जी माने अच्छा हां अबे हां अच्छा एक मिनट सबला जोहार उजागर दादा सुनील आज्ञा स्वाधीन सर प्रियंका डॉक्टर भारती सबला नमस्कार जोहार इला हमर अग्रियावाद साथी जोहार कह के हमर जो विशेष है हाँ मैंने सर मु एठी कहबा को चाहूछि मोर कोनोसी प्रश्न नहीं उजागर भाई संगरे हमर पुराना मित्रता कहीं कि हमर गाँ भी तांकर गाँ पाखरे से तो आमठू बहुत सीनियर से तांकर से टाइम रो मु तांको जानी छी जेतेबेले से लेक्चरर थिले बता पूर्व भी आमे जेतेबेले उजलपुर हाई स्कूल रो स्टूडेंट थिलु आमे तो अति सान थिलु भाई कॉलेज पढ़ी करी सेठी तांकर लेक्चरशिप करथिलेनी तापरे हमर तांकर सहित साक्षात हुए मु जेतेबेले गोटे कॉलेज रे थिली प्रिंसिपल चार्ज रे से आसी थिले सुपरिटेंडेंट हेई करी गोटे एग्जाम पाई +2 कॉलेज रे सेतेबेले तापरे से आर्य समाज रो बोली करी सेतेबेले जानिली आ से पद्धति रे से हमर गोटे जो यज्ञ कले तापरे मु भी टीचर हेबा परे केंद्रीय विद्यालय रे तांको सहित संबलपुर रे भेट हला गाँ रे तो अन्य कथा गाँ रे केतेबेले केमती जाऊं से भी संबलपुर रे थिले आउ मु भी आर्य समाज रे संश्लिष्ट हेकरी अछि तापरे तांकर जो ये लेखा गुड़ाक से सब मु अनेक बही तांकर पढ़ी छी से गणितज्ञ हिसाब रे जतिकी प्रसिद्ध ताठारो भी बेसी से जने वैदिक साहित्यिक हिसाब रे प्रसिद्ध
बहुत से बही लिखिछंती आ आज काली भी जोटा कि पब्लिश हे पारनी किंतु मु पढ़ी छी तांकर अंतरिक्षर देवता विष्णु शिवଙ୍କ विषय से वैदिक समस्या बा वैदिक अध्ययन अनेक 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 विषय रे आ राधा ठारू श्री राधा पर्यंत एटा तो आपण भी कहले तेणु मु एठी कोनोसी प्रश्न करबा को चाहुनी से एटा भी आ गुटे तांकर अवदान हमर ओडिया साहित्य प्रति से जो लेखुछंती आग्रिया संस्कृति आग्रिया समाज विषय रे बा सेई इतिहास विषय रे ले से जेतेबले एई जो वेबिनार लिंक ता मते पठेइले आमे मझेरे मझेरे भी अनेक हो इवन मु भी चाहूची तांकर किछि बहिटाकू अनुवाद करबा पई चाहे इंग्लिश रे हो बा हिंदी रे मु तो इंग्लिश टीचर थिली तेणु सेटा बेटर हबो किंतु सेटा आमे कंसल्ट करिछु हेले ए वेबिनार रो जेतेबले लिंक ता पाइली मु भाबिली एटा गुटे बहुत बड़ सुजोग तापरे से ता पूर्व वेबिनार भी जते सब अच्छी से सब भी देखिबा पई मते भी किछि नॉलेज नेवा पई बहुत बहुत बढ़िया हबो मु भी से रिसर्च फील्ड रे टिके मु चाहे किछि ना किछि कंट्रीब्यूट करिया पई तेणु तांकर एई आग्रा विषय रे जते तांकर गवेषणा तथ्यात्मक गवेषणा ता पूर्वरु खाली आमे से छोट टाइम रे भाई जोटा कहिले देसंधी बोलिकरी से देसंधी आसुथले वर्षे बा 2-3 वर्ष रे थरे सेई उत्तर प्रदेश रु सियाडे से माने रहंती हले से आसिकरी खाली एई आग्रिया समाज रो जो हिस्ट्री ता गोटे गायन गाई करी से सुनांती इवनिंग रे एमते गोटे बैठक हुए तेणु सेते बेले खाली आमे जानिथिलु जे एमते एमते हला आग्रा रु एमते हला से जो बादशाह थिले तांकर समय एमती हला तेणु आमे आसी गलु एमती किंतु से जेते गवेषणा करी करी से बहुत पॉइंट्स गुड़ाक लेखि छंती उल्लेख करी छंती से सब जानी आउत बहुत खुशी लागेला आ आम समाज विषय आम संप्रदाय विषय बहुत कथा जानिबा पई हमर हमकु नॉलेज हला तेणु तांको बहुत बहुत धन्यवाद आउ जहाँ से कहले गोटे भाषा कोश करबा पई अवश्य से मैडम जो इसार जो देखैले से बहिटा सेटा तो निश्चित भाव रे बढ़िया मु भी पढ़िनी एक्चुअली किंतु भाई भी जदि चाहूछंती सेमते गोटे भाषा कोश करबा पई मु भी सेथरे सहयोगी हिसाब रे काम करि पारिबी तेणु एटा आउ जो मैडम कहले डॉक्टर विश्वभारती मैडम कि कौनसी भाषाटा कोटा उच्च कोटा नीच नुह आमे अनेक भाषा जानिबा कथा सब भाषा जेतकी जेतकी मैक्सिमम भाषा जानिबा सेते भलो तेणु से हिसाब रे जने एज ए लिंग्विस्टिक मोर भी पीएचडी थीसिस ता इंग्लिश एंड ओरिया रो गोटे कंपैरिजन ऊपर तार स्ट्रक्चर वर्ड ऑर्डर प्लस फंक्शंस रो तेणु मु भी चाहे किछि ना किछि हिसाब रे मु भी किछि कंट्रीब्यूट करें एई फील्ड को तेणु बहुत बहुत धन्यवाद आउ गोटे कथा मते भल लागिला जे स्वाधीन सर एठी जॉइन करिसंती आ जेतेबले आमे स्टूडेंट थिलु पीजी रो स्टूडेंट मु तो इंग्लिश डिपार्टमेंट किंतु जेतु सुमित्रा मैडम से आम गाँ पाखर हमर पीयूसी हेबे तांको घर को भी मु जाए आ से भी जेतेबले आसुथिबे से तो सबठू सिंपल व्यक्ति व्यक्तित्व हिसाब रे द सिंपलेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड आई थिंक तांकर से एचओडी थिले भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से साइके रे जस्ट आसुथिबे आ से बाटरे कहिबे मु भी एमिति जदी जाउथिबी हां केंता बो पिला केंता हास बोलकर से आम भाषा रे कहिबे से कथाटा एबे भी मु आम घरे भी मु डिस्कस करें आ बहुत वर्ष परे सेतेबेले तो आमे स्टूडेंट थुलु तापरे कैरियर हेकरी आमे भी 60 प्लस मोर भी 64 हे गेला तापरे भी सर को एमती अवस्था रे मु देखुछि से केते भलो अछंती बहुत बहुत खुशी लागेला आउ ए वेबिनार कंडक्ट करथिवारो आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आउ नमस्कार
ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଆଉ ମାନସ ଶୁଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛି, ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନର ସବା ତଳେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଶୁଣାଗଲା? ଏବେ ଶୁଣାଗଲା? ସାର୍ ଏବେ ୟେସ୍ ଆଉ ଦେଖିବା, ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ପୂଜା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ପଢିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପରେ ଦେଖା ହବ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ବାବୁ କିଛି କହିବେ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ତ ରିଲ ଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ। ଦୁଇଟା ୟା ତିନିଟା ଫେସବୁକ ରେ ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ମୋର ଯିବା ବୋଧେ 2019ରେ ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଏ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ମତେ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଘରିଆ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବେସିକାଲି ଝାରସୁଗୁଡା ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେଇ ଏରିଆରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସେଠି ମୁଁ ବି ରହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି ସେ ବି ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିର। ତେଣୁ ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଥ ମାଇ ଓନର ୱାଜ ଭେରି ନାଇସ୍। ତ ମୁଁ ସେତିକି ମୁଁ 2019ରେ ଜାଣିଲି କି ହଁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଶ, ଲାଇକ୍ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପାଦ ଚାଲିଲେ 10 ପାଦ ଚାଲିଲେ ଆମର ଦେଶ ବଦଳୁଛି, ଭାଷା ବଦଳୁଛି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାରଣ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଟାକୁ ଯଦି ପୁରା ମିଶେଇ ଦେବେ, ସେଠି ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଡାଇଭରସିଟି ଇଜ ଆୱାର ବିୟୁଟି। ତ ଆଉ ଭାଷା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବେଶଭୂଷା ଯାହାବି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ଚଳନ୍ତି ତ ବଦଳିବ। ଆଉ ମତେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ରିଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜି ଆଣି ଇତିହାସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରଖିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ୟା ପଟେଲ ସାର୍ ତ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଆମର ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା, ଆହୁରି ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଜରୁରତ ମାନେ ଜରୁରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ। ମାନସ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ। ମତେ ତ ମତେ କେତେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା। କଲେଜ କରେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମତେ ସମୟ ମିଳିଲା। ମତେ ଏଇଗୁଡା ଭାଷା ମାନେ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଯାହା ଯାହା ଭାଷା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭାଷାକୁ ଭଲିକି ଶିଖିଛି ଆଉ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ। ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତୋଲା ମଲା କାହା କରିଥେ ତୋଲା କାହା କରିଥେ ମଏ ଭଲ ଆହୁଁ
ଏଇ ସବୁ ମତେ ବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ବୁଝା ବି ପଡେ। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ କୁତୁ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଏଇଗୁଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ତ ଚାହେଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର କେବଳ ମାନ କି ଓଡିଆ ନ ଶିଖି କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡିଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିବା, ତ ଆମେ ମାନେ ନା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବୋଲିକି ପୁରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, ମାନେ ପୁରା ଆମେ ସବୁ ବୁଝିକି ଆମେ ନା ମାନେ ପୁରା ନିଜର ବୋଲିକି ମାନିବା, ମାନେ ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ। ମାନେ ମୁଁ ବି ମତେ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ ର, ମାନେ ଗଜପତି ପାଲା ଖେମୁଡି ସାଇଡ ର। ଆଉ ଆମ ଓଡିଆରେ ବି ଟିକେ ତେଲୁଗୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟିକେ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ସବୁର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେବେ କେବେ ମୋ କଥା ୟୁଜ କରିଦିଏ। କେବେ କେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡିଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ କଥା ବି ଟିକେ ଏ କେନ୍ତା କହୁଛୁ ହେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କହ, ମୋ ବାବାକୁ ବି ଏନ୍ତା କହିଦିଏ। ତାପରେ ଯାଇକି ମଜା ଲାଗେ, ମାନେ ଆମର ଏଇଗୁଡା ନା ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଡ ଗିଫ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ। କି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରି କଥା ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସାହା ଜାଗା ଯୋଉ କହିଲେ ଶୁଣିକି ତ ଏତେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଓଡିଶାରେ ନା ଏତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଉପରେ ଏତେ କଥା ହୁଏନି। ଆମେ କେବଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଭାଷାକୁ ହିଁ ପୁରା ଓଡିଶା ଏମିତି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାଷା ମାନେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷା ଆହୁରି ବଡ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ କୁ କି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛି। ମାନେ ଶୁଣିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରିଆ ଭାଷାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଓଡିଆର ଗୋଟେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଯାକ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଇରେ ନା ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଓଡିଓରେ ଅଛି ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷାର ଓଡିଓ ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବାଇବଲ ଟା ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପିଲାବେଳେ। ମାନେ ମୁଁ ତ କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡିଆର ଗୋଟେ ଭାଗ ବୋଲିକି ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଲେଖା ହଉଛି ବହି ଯାକରେ। ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ଏହା ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷା ନା ଟିକେ ଛତିଶଗଡିର ବେଶ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଆଉ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଅଛି। ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଭାଷା ବୋଲିକି ମୁଁ ପଢିଛି, ଆଉ ଶୁଣିଲି ବି। ମୁଁ ଯେତେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଦେଖେ ଛତିଶଗଡରେ ବି ସେମ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ତୋଲା କାହା କହତେ ନାଇଁ ମୋଲା ଜାତ କେ ପସନ୍ଦ ନେଇ ହେତେ। ଏମିତି ବି ଛତିଶଗଡ ରେ ବି ଏଇ ଭାଷା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଲହରିଆ ଭାଷା ସାଙ୍ଗେ ବି ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷା ବି ଟିକେ ମେଳ ଖାଏ। ତ ମୁଁ ତ ଯେତେ ପଢିଥିଲି କି ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷାର ତିନିଟା ଭାଷାକୁ ମିକ୍ସିଂ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଛତିଶଗଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଓଡିଆ। ଏଇ ତିନିଟା ଭାଷାର ମିକ୍ସିଂ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଗ୍ରିଆ ଯୋଉ ବୋଲି ଅଛି, ତାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମତେ ଆଇ ତ ଅବଧିର କିଛି ଏତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦୁଶୁନି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଓଡିଆର ପାର୍ଟ କି ନାଇଁ। ଆପଣ କେମିତି ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡିଆର ପାର୍ଟ କି ନାଇଁ, ମାନେ ଓଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେମିତି ଏହାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ପଟେଲ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। କଣ ହେଇଛି, ବାଇବେଲ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାର ପାଖାପାଖି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲରିଆ କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଆଗ୍ରିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସେଟା ସେ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲରିଆ। କାରଣ ଛତିଶଗଡି ସହିତ ଛତିଶଗଡ ଆଉ ଆମର କଣ ହେଇଛି କି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷା, ଭୋଜପୁରୀ ଟାଇପ ର ଦେଖିବେ, ଭୋଜପୁରୀର ଟିକେ ବଲିଆ ସେମିତି ଶୁଣାଯାଏ। କାହିଁକି ହିନ୍ଦୀ ଓଡିଆ ସବୁ ମିଶିକି ହେଇକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟନ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆସିଯାଇଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଯାଇଛି, ସବୁ ଭାଷା ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ଥିଲା,
ଅନେକ ଏଠି ଆସିକା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଛାଉଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗସପୁର ବୋଲି ଗାଁଟେ ଅଛି, ଯେମିତି ଡାଲଟନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗସପୁର କଥା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛାଉଣୀ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ସେ ମରହଟା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ମରହଟା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କିଛି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ବେଶୀ ରହିଯାଇଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଘରେ ଯାହା କଥା ଲାଗୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲରିଆ କହୁଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣ ଏଇଟା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 8:40 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଉଜାଗର ପଟେଲ ସାର୍ ବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଯଦି କିଛି ଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପଟେଲ ସାର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ରିମାର୍କସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ତାପରେ ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଇଏ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ମୁଁ କହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହିଟେ ମଧ୍ୟ ଡିଟିପି ହେଉଛି, ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ, କାରଣ ଯେଭଳି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ରହିଛି, ସେଭଳି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ସେଭଳି ହେବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଏ ଡିକ୍ସନାରୀଟା କେତେ ଦିନ ଯିବ। ସାର୍, ମତେ ଖାଲି ଆପଣ ଯୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଦଉଥିଲେ, ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ତାର ସ୍ନାପ ଗୁଡାକ ଉଠେଇକି ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। ସାର୍, ପ୍ରିୟଙ୍କା, କିଛି କ୍ଲୋଜିଂ ରିମାର୍କସ୍? ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କି ମୋ ରିଲ୍ ରୁ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଏତିକି ଆଗକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ମାନେ ଉଜାଗର ଦାଦାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ମୋ ମାମୁଁ, ସେ ମୋ ମା, ତାଙ୍କର ଲେକ୍ଚରର। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିସାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ଏତିକି କିଛି ବତେଇଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାକୁ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ କ୍ରିଏସନରେ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ କଥା ହେଇକି ମୁଁ I would try to make it into audio visual creation. But ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମଲା ସବୁଲା ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ कि तुम हमार भाषा ला सीख ଆଉ ओकर बारे थी जानबार लगी चाहत। तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू प्रियंका। आजिर प्रोग्रामटार मूଳରେ ତମେ ହିଁ ଅଛ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ପଟେଲ ସାର୍ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠେଇବେ ସେଟାକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜି ଭିତରେ ସାର୍ ପଠେଇଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏଟା ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।